जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण आज आपणको यही वीडियो रे एक एमिति दिव्य आउ चमत्कारी गछ संपर्क में बताइबी जहाँ मनुष्य जाति पाई मनुष्यर कल्याण पाई बा आपण मानक पाई ईश्वरंकर वरदान अटे। आउ मध्य यही वृक्षलता मानव जाति पाई कौनसी संजीवनी बूटीठू कम होई न थांती। आउ मु आज जो गछ विषय रे आपणको यही वीडियो रे बताइबी बा आज जो वृक्ष संपर्क में यही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा सही गछ बहुत दिव्य चमत्कारी होता है। आउ यही गछर प्रयोग मनुष्य जाति पाई अत्यंत आवश्यक अटे। आउ मध्य आमर आयुर्वेद रे यही वृक्षर बा यही गछर बहुत अधिक महत्व रही अछि। यही गछर तांत्रिक धार्मिक एवं आपणको आयुर्वेदिक लाभ संपर्क में यही वीडियो रे बताइबी। तो बंधुगण सही गछर बा सही वृक्षर नाम अटे लाजकोली लता। आपण स्क्रीन रे जो गछ देखुचंती यही गछर नाम अटे लाजकोली लता। आपणको एरिया रे यही गछ को केउ नाम रे जणा जाए ताहा आपण माने निश्चय कमेंट माध्यम रे जणांतु। तेबे बंधुगण वर्तमान चालंतु जानिबा यही गछर चमत्कारी प्रयोग संपर्क रे। सेथिपई आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्वरु आपण माने यही वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं भक्तिर सहकारे तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण आपण माने तो यह निश्चय जानिथिबे जे यही गछर पत्र को छुईबा मात्रे यह आपे आपे बुझी होई जाई थाए। आउ मध्य यही गछ को बहुत लोक माने निजर घरे लगाई थांती। तेबे बंधुगण आसंतु प्रथमे आमे यही गछर धार्मिक प्रयोग संपर्क रे जानि नेबा। आउ यही गछ आपण आपणकर घरे लगाइबा द्वारा तंत्र बाधा दूर होता है। जदि आपण यही गछ को आपणक घरे लगाती तेबे यही गछ जदि कौनसी व्यक्ति बा आपणकर शत्रु आपणक घर उपरे तंत्र मंत्र करती तेबे यही गछ सही तंत्र मंत्र को बा सही तंत्र बाधा को निज आड़ को शोषि नहीं थाए। केतेक एमिति घर थाए जहाँ उपरे खराब नजर लोक मानकर लगी थाए। तो जदि आपण माने मध्य चाहुंछंती कि आपणकर घर उपरे काहार खराब नजर न लागू तो आपण माने एही गछ को निजर घरे लगाइबा द्वारा आपणकर घरे मध्य एही सबु समस्या दूर होइताए। आउ मध्य यह समस्त प्रकारर खराब शक्ति नकारात्मक शक्ति को आपणक घरु बाहर करिथाए। आउ ताहाकु निज आड़को आकर्षित करि नै थाए। आउ मध्य सही खराब शक्ति बा नकारात्मक शक्ति गुड़ी को घर भीतर को प्रवेश करिबा पई देई न थाए। आउ धीरे धीरे से सुखिबाकू लागि थाए कारण यह खराब शक्ति गुड़ी को बा एही गछटी खराब शक्ति गुड़ी को निज आड़को शोषि से निजे नष्ट हो जाई थाए। आउ एहार द्वितीय धार्मिक फायदा यह अटे कि यह आपणक घरर वास्तु दोष को मध्य दूर करिथाए। आउ आपणक घरे जदि कौनसी परिवार सदस्यंकर कंठ रोग जनित कौनसी भी समस्या रही ताहा मध्य एही वृक्ष दूर करिथाए बा एही वृक्षर प्रयोग द्वारा सही रोग मध्य दूर हो जाइथाए। आउ आपण एही वृक्षर चेर को बा एही वृक्षर मूल को आपण ताबिजरे भरी करी पिंधिबा द्वारा आपणक शरीर थिबा समस्त प्रकारर काश भली समस्या इत्यादि दूर होइथाए। आउ जदि कौनसी व्यक्तिंकर लंबा समय धरी काश भली समस्या तांको शरीर रे रही अछि तेबे सही भली व्यक्ति गोटे काम निश्चय करंतु। एही लाजकोली लतार चेर को आपण लाल रंगर कपड़ा रे बांधी करी आपण रविवार दिन धारण करंतु। एहा द्वारा आपणको बहुत जल्दी लाभ प्राप्ति हेबो। आउ तत्काल आपणको काश भली समस्यारू मुक्ति मिली थाए। आउ मध्य एहा परे एही गछ आत्म सुरक्षा पाई व्यवहार करा जाई थाए। जेपरी आपणक उपरे जदि काहार खराब नजर बा कला शक्तिर प्रभाव रही जाई थाए तेबे आपण एही समस्त समस्यारू बंचिबा पाई आपणक शरीर चारिपटे 7 थर मौली धागा बा नाली धागा को बुलाई बा गायत्री सूता को बुलाई सही धागा को नहीं आपण एही लाजकोली लता गछरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणक उपरे लागितिबा खराब नजर को नकारात्मक शक्ति को एही वृक्ष निज आड़को शोषि नेब। बंधुगण एही लाजकोली लता वृक्षरे बहुत अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए।
ଆଉ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଏପରି ଗଛଲତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଧନର ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗଛଲତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଘରେ, ଦୋକାନରେ ଆଉ ଅଫିସରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ବଦଳରେ ଏହି ଲାଜକୁଳି ଲତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଲଗାଇବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ବା ଏହି ଲତାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ, ଦୋକାନରେ ବା ଅଫିସରେ ଲଗାଇବେ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପଇସାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରୟୋଗ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଶ ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଆଉ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଅଛି, କେବେ କେବେ ଏହିଭଳି ରୋଗ ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଔଷଧର ସହିତ ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 3 ଗ୍ରାମ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ବା ଆପଣ 3 ଗ୍ରାମ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚେରକୁ ଆଣି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଦହି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ 2 ଥର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଥର ସେବନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଶ ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଦରଜ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାର ଦରଜକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଔଷଧର ସେବନ କରିବା ସହିତ ଏହି ଗଛର ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏହି ଗଛର ପତ୍ରର ରସ 10 ml ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି ରସକୁ ଆପଣ ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହା ପତ୍ରର ରସ 10 ml ଲେଖାଏଁ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହା ଦେଖିବେ ଯେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାଶ ବା ଗଳା ଦରଜ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଫାଇଦା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ 5 ml ଏହି ଗଛର ପତ୍ରର ରସ ପିଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ କାହାର ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 5 ml ଲେଖାଏଁ ଏହାର ରସକୁ କେବଳ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେରକୁ ପେଷି ଏହାର ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ପେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସେଇଠାରେ ଲଗାଇକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ।
ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ପେଷି ଏହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଘା ଉପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଘା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଏକ ଗଭୀର ସମସ୍ୟା ଅଟେ, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ମାନାଯାଏ କି ନିମ୍ବର ମଞ୍ଜି, ବେଲର ପତ୍ର ଏବଂ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେରର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକ ପାଉଡ଼ର ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଉଡ଼ରକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଲି ପେଟରେ 1 ଚାମଚ ପାଣିରେ ପକାଇ ଆପଣ ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଭଳି ସମସ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଊର୍ଜାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ କି କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶର ମାର୍ଗକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚେରକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଲାଜକୁଳି ଲତା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଲାଜକୁଳି ଲତାର କିଛି ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦାବାନ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ଗଛକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛର ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବା ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।